ଟିକେ आपन परिचय दिया। मोर नाम कुमारवर सामल 1/5/2025 रे प्रमोशन रे क्लास 2 पोस्ट हेडमास्टर पोस्टिंग होईची एवं ए स्कूल रे पिला संख्या 502 रही एवं सेक्शन नवम दशम रही प्रथम बाल बाटिया ठार आरंभ कर दशम पर्यंत पिला ये पाठ पढ़ुंट एवं पिला मानकर सेफ्टी सिक्यूरीटी पाई आमर कमिटी गठन कराई एवं कमिटी तदारख करुच्ची आउ फायर एक्सटिंग्विशन रही 5टी पृथक लैबोरेटरी रही ई लाइब्रेरी रही आउ क्लास रूम रही सर्ट सर्किट कौन है एवं आमर जो रोषे मिड डे मिल हो प्रधानमंत्री पोषण योजना रे अष्टम जाके चली मुख्यमंत्री पोषण योजना रे नवम दशम आमर 1/4/2025 ठार आरंभ हो तेणु रोषे आमर चूल्हा काठ चूल्हा होची ता धुआं जीवाई परिवेश प्रदूषण नहीं बाहर को चिमनी सिस्टम रोचे एवं निआं पिआं लगिले सतर्क कराई फायर एक्सटिंग्विशर अच्छी एवं पिला मानकु सचेतन कराउची स्कूल खोलिला पर सब परिष्कार कराइला टांकी फांकी एवं जोटी सब गात अच्छी फिलअप कराइला एवं फिनाइन सब पकाई परिष्कार परिच्छन्न कराउची पिला मानकर कौन से हाम्पर जेपरी न हो से प्रधान शिक्षक दृष्टि मु सबु प्रकार आईन अनुसार पदक्षेप नहीं। सर कौन नियम रही जो अलग स्कूल रही ब्लॉक रे अलग स्कूल जो यूपी स्कूल रहा प्राइमरी स्कूल रहा एक्चुअली कौन नियम रही जो निया सब स्कूल तो मिड डे मिल रोषे होती गैस को जगह गैस रही कौ जगह चूल्हा रही तेणु किसी लोक रोषे रोषैया रही जो सुरक्षा और जो पिला कैंपस भितर रही गैस चूल्हा हो कि इलेक्ट्रिक सर्ट सर्किट आप कहले नियम अनुसार अनुष्ठान खोलवा पूर्व कौन प्राइवेट अनुष्ठान नियम अलग गवर्नमेंट अनुष्ठान नुआ नियम ना नियम समस्त सामान अटे आमर पिला जेहेतु स्कूल 10 ରୁ 4 रोचंती सेमानकर जीवन प्रति कौन लाइफ इंश्योरेंस करा न्यू इंडिया लाइफ इंश्योरेंस प्रत्येक पिला वर्षिकिया 8 टଙ୍କା केते पैसा डिपोट होची तेणु तांकर भल मंद पाई रहिबो। द्वितीय रे आमर जो 5T है PM श्री स्कूल है आमर ये लाइब्रेरी लैबोरेटरी एवं स्मार्ट क्लासरूम ऑफिस एवं क्लासरूम रे लंबा एडजस्टर रही तेणु सेठी नहीं 6टी फायर एक्सटिंग्विशर रही एवं ताकू किभली भाव ऑपरेट करा जिवो फायर एक्सटिंग्विशर सचेतन ट्रेनिंग देइछिन नियम रही जे निया लगिले आम केमती आयत करवा तापाई मॉक ड्रिल कर दिखाई आमर खेल शिक्षक रही कौन से अलार्म सिस्टम अच्छे अलार्म टा टे बाजिब ये सिस्टम आमर सेफ्टी दृष्टि रही स्कूल मानकर आम देखिलु बहुत स्कूल बुलिलु सेठी सब सुविधा नहीं कारण खाली PM श्री आ 5T माने निया लागिबो जो स्कूल गुड़ाक रही से गुड़ा कौन निया लगे काली जमी गोटे नुआ गाँव घटे घटना घटी से तो लोक पिला माने जदि फाटी था टांकी तो बहुत क्षय क्षति होता केमती देखुं अलग स्कूल परिस्थिति ना नियम तो समस्ते किए पालुं तेणु प्राइमरी जो गैस दिहला जो इश्यू कराला से सब पाइप केते मासरे चेंज हम एवं तार सेफ्टी टाइट अच्छी कि नहीं लिकेज हो ना गंध अच्छी तार सी जे कर पूरा केयरफुल नवा कथा आउ टिके अवहेला हो पिला जीवन प्रति विपद रही। काली आम जड़े CRCC पचारूँ सी कह कथा कि आम चेकचाक करूँ चेकचाक जब करुच फायर सेफ्टी आप कौन रखिंट ना आमर ये ना सी ना पैसा नहीं अनुदान नहीं तो जिते बड़े तुम एक कथा कहूच कि नियम अनुसार सार आप तो क्लास 2 ऑफिसर आप स्कूल बोलिक आसते एक्सपीरियंस थी जो सब रहा इलेक्ट्रिक कंप्यूटर सिस्टम सब लगिलानी गैस लगिलानी ये सब जिनस इलेक्ट्रिक सब निया लगी कौन रहा दरकार आप जो सह शिक्षक रही जो शिक्षक मैंने अलग स्कूल कौन आप मेसेज देवे आज्ञा फास्ट तो सेफ्टी दरकार जहाँ कौन अनुदान रोचे कंपाउंड ग्रांट आउची आमर हाईस्कल जदि अधिक आसूँ जदि मनोवृत्ति रही हेडमास्टर गोटा सेफ्टी दृष्टि फायर एक्सटिंग्विशन
କିଣି ପାରିବ ଯୋଉଠି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଦରକାର ରୋଷେଇ ହେଲା କି ଅଫିସ କାଗଜପତ୍ର ହେଲା ଯୋଉଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବା ବାଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କୌଣସି ଯଦି ହଠାତ୍ ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ ହେଲା ସେ କିଛି ପାଇଯିବ ହେଉଛି କଥା। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା କମ୍ପଲସରି ଏବଂ ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଙ୍ଗିସନ୍ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ତା କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କିଣିପାରିବ। ଫାଷ୍ଟ କିଣିବ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାହା ଅଛି। କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖା ଦେଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ନାଇଁ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଏମିତି ଇଏ ହେଲେ ଯେମିତି ହେଲମେଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିୟମ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଧରପଗଡ଼ ହେଉଛି ଫାଇନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ହେଲମେଟ୍ ଅକଳିଆ ଲାଗୁଛି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବାଲା ଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟେ ମନୋବର୍ତ୍ତି ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆମେ ଏତେ ସର୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ ସବୁ ବଢ଼ିଗଲାଣି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ହେଲାଣି ସବୁଠି ଇଏ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରିକସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। ସେଫ୍ଟି କମିଟି ରହିଛି ସେଫ୍ଟି କମିଟିରେ 2000 ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ତାକୁ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଲା ସେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହେଉଛି କେଉଁଠି ଗାତ ରହିଛି କ'ଣ ରହିଛି ଏସବୁ ସଫା କରାଯିବ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି କମିଟି ପ୍ରତି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା ପୂର୍ବ ଦିନ ସବୁ ରୋଷେଇ ଘରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ଲାସରୁମ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଖାହେଉଛି ଟେକ୍ନିକାଲି। ଘଟଣାଟି ଘଟୁଛି କିମ୍ବା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଯେଉଁ କାଲି ଘଟଣା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ତା ଦେହରେ ଦୋଷୀ ଅଛୁ। ଦୋଷୀ ତ ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ କଥା ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରିକସନ୍ ନେଲେ ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଲିକ୍ ହେଇଛି ଲୁଜ୍ ହେଇଛି ଟିକେ ସଚେତନ ହେଲେ କମିଯିବ ଆଉ ଏଇଆ ହେଉଛି କଥା। ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଙ୍ଗିସର୍ ଥିଲେ ପକେଇ ଲିଭେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା କିମ୍ବା କେମିତି ଘୋଡ଼େଇକି ଲିଭେଇ ଦେବ ପାଇପ୍ କରିବ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଛି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ସେମାନେ ରୋଷେଇ କରିବେ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ସିଲ୍ ସାଇଡ଼ରେ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ମାନେ କଥାଟା ମାନୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଛି ପୋଷାକ ଦିଆହେଇଛି ଆପ୍ରୁଭ୍ ଦିଆହେଇଛି ସେମାନେ ପିନ୍ଧିବା କଥା କିନ୍ତୁ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଗାରେ ରୋଷେଇ ଘର ନାହିଁ ରୋଷେଇ ଘର ସେ ବିଓ ଯେ ସେ ତ ରୋଷେଇ ଘର ନଥିଲେ ଖାଇବାକୁ ନା ରୋଷେଇ ଘର ଫାଷ୍ଟ ହେବ ରୋଷେଇ ନହେଲେ ରୋଷେଇ ପିଲା ମିଡ଼ ଡେ ମିଲ୍ ତାହେଲେ ସେଠି ଖାଉନଥିବେ ରୋଷେଇ ଘର କମ୍ପଲସରି ତାର ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମର ଟିସି ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଲେଭେଲରେ ସିନିୟର ଟିସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ କେମିତି କ'ଣ ହେବ ଏସବୁ କରାହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଯଦି ନିଆଁ ଲାଗିବ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ? ଏମିତି ଘଟଣା ତ ଘଟି ନାହିଁ ଯଦି ଘଟେ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ରୋଷେଇଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଲିମ ଦେଉଛି ଏଇନା ବି ଆସି ବତଉଥିଲି ସବୁଦିନ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଆମର ରୋଷେଇ ହେଉଛି ତାକୁ ଲଗେଇବା କେମିତି ଲିଭାଯିବ ମଝିରେ ଯଦି ଅଧିକ ବଢ଼ିଗଲା କେମିତି କମାଯିବ ସବୁ ତାଲିମ ଆମେ ଦେଉଛୁ ସାର୍ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଉଛି। ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ଆମେ ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ତାକୁ ଲିଭାଯିବ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରିଦିଆଯାଉଛି ସେଠିକି ଆମର ଦୂରରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ବାହାରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇନି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଦେଖାଯିବ ହେଲେ ନା ନା ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଯେମିତି ଭଗବାନ ସେମିତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି ନ କରନ୍ତୁ। ହଁ ଘଟିଗଲା ଆମେ ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ଆମ ଗୋଟେ ଭୟ ଜାତ ହେଇଛି ଆମ ମନରେ ସେ ଅଧିକ ସତର୍କ ଆମେ ତ ନିଆଁ ଲିଭା ଯନ୍ତ୍ର ରଖିଛୁ ଆମେ ଏ ଅଛି ଏଠି ଆମେ ସାର୍ ଟାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଆମର ସେଇ ଜିନିଷ ନାହିଁ କ'ଣ କହିବୁ? ନା ନା ଏଇଟା ଭୁଲ ଆମେ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଆମ ପରିବାର ଆମେ 9ଟା 15ରୁ ଆମେ ଆସିକି ସଜାଗ ରହୁଛୁ ସଦାବେଳେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଆମର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କୁଲଟା ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ ସ୍କୁଲ ତେଣୁକରି ଆମେ ସଦାବେଳେ ସତର୍କ ରହୁଛୁ ତାଲା ପକେଇକି ରଖୁଛୁ ସବୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛୁ ଯଦି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆମ ବ୍ଲକରେ ଆମେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ହଁ କାଲି ଯେଉଁ ଘଟିଲା ମୁଁ ଏଇନା କହୁଥିଲି ଜଣେ ଆମ ଗାର୍ଡିଆନ ଆସିଥିଲେ ଦରକାର ପଡୁଥିଲେ ହେଡମାଷ୍ଟର ଯାଇକି ସେ ସୁଇଚଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଫ୍ କରିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଘଟି ନଥାନ୍ତା। ଆଉ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତ ଏମିତି ଆସେ ତାକୁ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସହିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ଉଚିତ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସ୍କୁଲରେ କାହିଁକି ରହୁନି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ସେମାନେ ତ ଆମର ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆମର ଅଥରିଟି ସମାନ ନା ସେମାନେ ଆମକୁ ସଦାବେଳେ ଆସିକି କହିବା ଉଚିତ ଥିଲା ଯେ ସାର୍ ଏମିତି ସଜାଗ ରହିବେ। ମୁଁ ଆଜି ଭାବୁଥିଲି ଏ ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା 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 ସବୁ ସ୍କୁଲରେ କାହିଁକି ତଦାରଖ କରାଯାଉ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦାରଖ ତ ଜଣେ ହେଡମାଷ୍ଟର ଚାହିଁଲେ ସେ ନିଜେ ତଦାରଖ ହେଇଯିବ କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ନିଆଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘଟିଲା ଏମିତି
ନିଆଁଟା ଏଇଟା ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏଟା। ଖାଲି ଚୁଲିରୁ ଗ୍ୟାସ ନିଆଁ ଲାଗିବ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିଛି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବାରଣ୍ଡାରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇଛୁ, ଭିତରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇଛୁ, ଏପଟେ ସବୁ ଚାରିଆଡେ ଆମର ଯାହା କୁହନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସଦାବେଳେ ସତର୍କ ରହୁଛୁ, ରହିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ନା ନା ବାର୍ତ୍ତା ଅଧିକାରୀ 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 ତ କହୁଥିବେ, ଆମକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ସେମାନେ ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଖେଳ ଖେଳିବା ଠିକ ହବନି। ଆଉ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ, ଗାଁର ଭବିଷ୍ୟତ, ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ 6 ଘଣ୍ଟା 7 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆମ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିଲେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସଦାବେଳେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଜିନିଷ। କାଲି ନୂଆ ଗାଁରେ ରାଧାକାନ୍ତ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଦିନକୁ ଦିନ ସରକାରଙ୍କର ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁଛି, ପ୍ରତି ସ୍କୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ଚାଲୁଛି। ଯଥେଷ୍ଟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆଗରୁ ପ୍ରତି ସ୍କୁଲରେ ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଂଗୁଇଶର ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି ବାଲ୍ଟି ରଖିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ କୋଉଠି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି ନା ଆୱାରନେସ୍ କରାଯାଉଛି ନା ମୁଁ ସେ ଯାହା କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା ଚାଲୁଥିଲା ଏବେ ଚାଲୁଛି ନା ଆମେ କହିପାରିନି। ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କର ବୀମା କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଥିଲା ଏବଂ ଚାଲୁ କରାଯାଉ। କିଛି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ଯେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଭଳି ବୀମାଟି ଏଇଟା ଚାଲୁ କରାଯାଉ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯେଉଁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ରହିଛି, ଏ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରତି ସ୍କୁଲରେ ଅଛି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବିଷୟରେ ଏବଂ କେତେବେଳେ କ'ଣ ତା ପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ଏହା ହେଲେ ସ୍କୁଲରେ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ସହ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ। ପିଲାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ପାଚିକା 3-4 ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ପ୍ରଥମେ ମରିଯିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଥା। ତେଣୁକରି ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲା ଭଳି ଜିନିଷ ହେଇଛି। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନଜରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥିବ। ସେ ବିଷୟରେ ତର୍ଜମା କରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଘଟଣା କୋଉଠୁ ନ ଘଟୁ ତା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ। ରହିଛନ୍ତି CRCC, DRCC ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି, BO ବି ରହିଛନ୍ତି। ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ତଦାରଖ କରିବା କଥା। କୋଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘରେ ରୋଷେଇ କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଦେବା କଥା। ଯୋଉଠି ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଗୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖାଲି ତ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିବନି ନା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ରେ ବି ଲାଗିଯିବ। ଅନେକ କଥା ଅଛି, କାହିଁ ସଚେତନ କାହିଁକି ହଉନି? ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହାଯାଏ, କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ପରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ବହୁତ ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ନିୟମକୁ କାହିଁକି ପାଳନ ନ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଆନ୍ତା, CRCC ହୁଅନ୍ତୁ, BO ହୁଅନ୍ତୁ, ଟାଇମଲି ପରିଦର୍ଶନ କରି କାହିଁ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ଯଦି ଅଛି କୋଉଠି ଅଛି ଆୱାରନେସ୍ କରାଯାଆନ୍ତା। ଆଉ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଘଟଣା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆଖି ଖୋଲିଦେଲା ଭଳି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସରକାର, ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଅଭିଭାବକ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। NK Media, most trusted social media.